ओंकार सतगुर प्रसाद। सारंग महला चौथा। घर तीजा दोपदा। काहे पूत झगरत हो संग बाप। जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यों झगरत पाप। काहे पूत झगरत हो संग बाप। जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यों झगरत पाप। रहाओ। जिस धन का तुम गर्भ करत हो सो धन किसह न आप। खिन में छोड़ जाए बिखिया रस तो लागै पशुताप। जो तुमरे प्रभु होते स्वामी हर तिनके जापो जाप। उपदेश करत नानक जन तुमको जो सुनो तो जाए संताप। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज आपां धन गुरु रामदास पिता महाराज जी तिन्हां दी रसना तो उचारण किया होया पावन शब्द जिस दा पाठ सरवण किया है राग सारंग दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 1200 के उपर ये शब्द सुभाईमान है। गुरुदेव जी ने इस पावन शब्द विच संसार की बहुत सोहनी तस्वीर खिंची है कि संसार के अंदर मनुख जिंदगी जिउंदियां होयां किद्दां झगड़ियां च पै के अपने पाक पवित्र जिहड़े रिश्ते ने उन्हां नूं किद्दां गंधला करता है। जदों मनुख संसार ते आउंदा है इहदा जन्म माता पिता दे राहीं हुंदा है, पर बहुत वारी आपां इंज वेखदे हां समा पा के इन्हां रिश्तियां दे विच संसार दीयां कुछ वस्तुआं आउण कारण त्रेड़ां पै जांदियां ने ते रिश्ते गंधले हो जांदे ने। गुरु रामदास पिता महाराज जी ने बहुत प्यारे तरीके नाल इस शब्द विच समाज का एक सोहना रूप पेश किया है कि असी समाज नूं किद्दां वधिया बनाउणा है, किद्दां समाज विच लोग इन्हां रिश्तियां नूं लीरो लीर कर रहे हैं। जे असी गुरुदेव जी के इन्हां उपदेशों नूं अपनी जिंदगी का आधार बना लीए तो आ रही जिहड़ियां त्रेड़ां ने रिश्तियां विच वो असी खत्म कर सकते हाँ। शब्द का सिरलेख है सारंग महला चौथा। सारंग राग है, चौथे पातशाह गुरु रामदास जी का शब्द उच्चारण किया है। घर तीजा, तीजे घर विच इस शब्द नूं गाउण की हिदायत है। दो पदा का अर्थ है, ये शब्द दो पदियां का है। गुरु रामदास पिता महाराज जी ने इस शब्द विच जो उपदेश बख्शिश किया, आओ सब तो पहला शब्द के रहाओ वाले बंद नूं समझण का यतन करिए। काहे पूत झगरत हो संग बाप। जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यों झगरत पाप। गुरु रामदास पिता महाराज जी कहते हैं काहे पूत झगरत हो संग बाप। भावें कि संसार ते बहुत बच्चे ने जिहड़े अपने माता पिता नाल झगड़ते भी ने ते कुछ उंगलों ते गिणन वाले परिवार ने जिहड़े अपने माता पिता दे नाल बड़े सत्कार नाल अदब नाल एक मकान की छत थले रहिंदे ने। जे एक मकान की छत थले ना भी रहन, माता पिता दूर भी रहन, पर कम से कम उन्हां च झगड़ा नहीं है, प्यार है। जरूरी नहीं प्यार एक मकान की छत थले ही होवे। कई वारी विदेशों में पुत्तर हुंदे ने, धीआं प्रदेश गईयां हुंदियां ने, पुत्तर दूर हुंदे ने, पर फिर भी उन्हां दा दूर रह के भी अपने माँ बाप नाल पूरा प्यार हुंदा है। कई बच्चे माँ बाप के कोल रह के भी रोज़ कलेश पाई रखते हैं तो माँ बाप नूं कई बारी महसूस हुंदा है वो दूर बैठा भी साडे नाल प्यार करदा है, तू नेड़े हो के भी साडे नाल लड़ाई 24 घंटे करदा रहिना।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਘਰ ਸੁੱਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਢੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਾਹੇ ਪੂਤ, ਹੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਧੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ। ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਹੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪਿਤਾ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਗੜਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਹੇ ਪੁੱਤਰਾ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿਨਕੇ ਜਣੇ ਵਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ। ਜਿਸ ਬਾਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੂੰ, 300 ਝਗੜਤ ਪਾਪ। ਉਸ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਾਪ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਮਾੜੀ ਸੋਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਪ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਨੰਗੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਤਨ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਿਤਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਉਹ 3 ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਪ ਆਖਿਆ, ਸਬਰ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਮਤ, ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਪ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਆਖਿਆ। ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਗੁਰ ਬੰਧਪ, ਮੇਰਾ ਸਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਮਾਤਾ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਾਪ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਆਖਿਆ, ਮਾਂ ਲਾਲੀ ਪਿਓ ਲਾਲਾ ਮੇਰਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸੰਤੋਖ ਬਾਪ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਮਾਂ ਲਾਲੀ ਪਿਓ ਲਾਲਾ ਮੇਰਾ, ਹਉ ਲਾਲੇ ਕਾ ਜਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਤੋਖ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਤੋਖ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਬਰ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਸਬਰ ਰੂਪੀ, ਸਬਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ ਰੱਖ ਪੁੱਤਰਾ, ਸਬਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣੇਗੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੜੇਗਾ ਭਲਾ? ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 3 ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਬਾਪ ਦਿਲਾਸਾ ਮੇਰੋ ਕੀਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਬਾਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਬਰ ਨੂੰ ਬਾਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਬਾਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੀ ਸਬਰ ਰੂਪੀ ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਦਿਲਾਸਾ ਮੇਰੋ ਕੀਨਾ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਸਬਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜਾ ਬੜੀ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਬਾ ਕਮਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੇਸੰਤੋਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਫੁੱਟ ਦੇ ਗੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਤਰੇਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਸਬਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਬਾਪ ਦਿਲਾਸਾ ਮੇਰੋ ਕੀਨਾ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ। ਹੁਣ ਸੇਜ, ਇੱਕ ਸੇਜ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਤਨ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨੇ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਤਨ ਦੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਈਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਭੱਜ ਨੱਸ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਸੇਜਾ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨੇ ਸੌਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੰਜੀ ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ ਵਾ ਬਸ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਸੌਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਮੰਜੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਸੌਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਬੈੱਡ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਲਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਗਲੀਚੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਵਿਛਾਏ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਅਫਸਟ ਹੈ। ਬਾਪ ਦਿਲਾਸਾ ਮੇਰੋ ਕੀਨਾ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਨਾ। ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਤਾ ਕਿਹਨੇ? ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਲ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ, ਜਲ ਨਿਧ ਕਰ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪੀ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ। ਛੋਡੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚੁਤਰਾਈ, ਦੁਬਦਾਏ ਫਲ ਨਾਹੀ ਜੀਓ। ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਮੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਐਸ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਡ ਹੋ ਜਾ, ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਪਾ ਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਕਿ ਐਸੇ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਬਰ ਨਾਲੋਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤਿਸ ਬਾਪ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨੋਂ ਭੁਲਾਵਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਆਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਬਰ ਰੂਪੀ, ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੁਖੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਕੜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜਿਹਦੀ ਸਬਰ ਰੂਪੀ ਬਾਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਪ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਉਹਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਪ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਊ? ਜਿਹਦੀ ਸਬਰ ਰੂਪੀ ਬਾਪ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪੀ ਬਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਨਾਲ, ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਈਂ ਜੀਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਉਸ ਬਾਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸਬਰ ਰੂਪੀ ਬਾਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪੀ ਬਾਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏਗਾ, ਸਟਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਸੁਣੇ ਵੇਦ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਦ ਸੁਣਦਾ, ਵੇਦ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਪਾਠ ਸੁਣਦਾ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਗੀਤਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਬੜੇ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਸੁਣੇ ਵੇਦ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਠ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਠ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਸੁਣੇ ਵੇਦ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਸੁਣੇ ਵੇਦ,
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੇ ਤਪ ਵਣ ਖੰਡ ਭੁੱਲਾ ਫਿਰੇ ਬੇਬਾਣੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਘਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪੋਚੇ ਮਾਰਨੇ, ਜੱਗ ਫੜ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ। ਘਰ ਮਾਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੁੱਢ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਬਰ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਬਾਪ ਦਲਾਸਾ ਮੇਰੋ ਕੀਨਾ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਮੁਖ ਅਮਰ ਦੀਨਾ। ਤਿਸ ਬਾਪ ਕੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਬਾਪ ਦਾ ਲੜ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਜੂਏ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲ ਤਿਸ ਬਾਪੇ ਜਿਨ ਹੋ ਜਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਬਲ ਦੇ ਲਲੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਜਿਨ ਹੋ ਜਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਕਿਹਨੇ ਜਾਇਆ? ਸੇਵਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਸੇਵਕ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਬਾਪ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਰੂਪੀ ਬਾਪ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਪ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲ ਤਿਸ ਬਾਪੇ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਐਸੇ ਪਿਓ ਤੋਂ, ਜਿਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਚੁਕਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਚਲ ਮੱਤ ਬਾਰਕ ਬਪਰੇ ਕੀ ਸਰਪ ਅਗਨ ਕਰ ਮੇਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੱਤ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦੀ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਸੱਪ ਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੰਠ ਲਾਏ ਰੱਖੇ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਤਬ ਖੇਲੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿ ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਬਰ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਲਚੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਬਰ ਨਾਲ ਲੜਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਬਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿਸ ਬਾਪ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਝਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਪੂਤ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਰੂਪੀ ਬਾਪ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪੀ ਬਾਪ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਪ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਵਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਿਉ ਝਗੜਤ ਪਾਪ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਨਾ ਇਹ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਦਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਐਸੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਵੇਖਿਓ, ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਕਈ। ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਪਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੁੱਟਦੇ ਕਈ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰੇ ਆਣ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰੇ ਆਣ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਗਾੜੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਡਾਂਗਾ ਨਾ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਸ਼ਟ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਮਾਂ ਬਾਪ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਕੂ ਛੁਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਸਿਰਜ ਦੇਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗਲੋਂ ਲੈ ਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਘਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਗਏ। ਕਦੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਪਏ ਨੇ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਤਰ ਭੋਜ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਲੋਈਆਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੱਫਣ, ਜੁੱਤੀ, ਜੋੜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ, ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ, ਸਲਾਹਾਂ ਕਰੋ, ਪੁੱਛੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਹੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬਰ ਰੂਪੀ ਆਕਾਰ ਰੂਪੀ ਬਾਪ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਝਗੜਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਵਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ, 3 ਸਿਰ ਝਗੜਤ ਪਾਪ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਸਬਰ ਰੂਪੀ ਬਾਪ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਢੁਕਦਾ ਨਾ ਸਬਰ ਰੂਪੀ ਬਾਪ। ਤੇ ਸਬਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਾਪ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬਰ ਰੂਪੀ ਬਾਪ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲ ਰੂਪੀ ਬਾਪ ਨਾਲ ਤੂੰ ਝਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਵਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ, 3 ਸਿਉ ਝਗੜਤ ਪਾਪ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਰਾਬਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ 2 ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੱਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਲਪਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਕਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਟਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ 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 ਕੁਝ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਸਵਰਗ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਝਾਰਖੰਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਉੱਥੇ 3 ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਨੂੰਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਸੱਸ ਦੀ, ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ। 2 ਦੀਵਾਨ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਏ, ਉਹ 'ਚ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਵੀਰ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੱਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨੂੰਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੱਸ ਦੀਆਂ, ਸੱਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਉਹ ਨੂੰਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੋ ਦਲੀਆ ਮੰਗੇ ਜੋ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇਹ ਰੀਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਖਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਉੱਥੇ ਸੱਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾਉਣਾ ਵੀ ਪਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੱਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਲਾ ਦੂੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ
ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਹੈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਡਬਲ ਗੇਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਪੁੱਛੀ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਆ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਭਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪਾਂਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਲੜਾਈਆਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ, ਹੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸੱਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੁੜਮਣੀ ਇੰਜ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗੂ ਭਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜ ਰਹੇ ਜੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਛੇਤੀ ਵਸਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਚਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ। ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਉਹਦਾ, ਕਿਚਨ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਧੋ ਰਹੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਚੁਆਤੀ, ਜਾਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਪ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਵਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ, 300 ਝਗਰਤ ਪਾਪ ਰਹਾਓ, ਜਿਸ ਧਨ ਕਾ ਤੁਮ ਗਰਭ ਕਰਤ। ਹੁਣ ਧਨ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਧਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਪੜਦਾਦੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਸ ਧਨ ਕਾ ਤੁਮ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ, ਜਿਸ ਧਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਧਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਪ, ਇਹ ਧਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਲੈ ਗਏ, ਪੜਦਾਦੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ, ਲੱਕੜਦਾਦੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੱਫੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਧਨ ਕਾ ਤੁਮ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ, ਸੋ ਧਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਪ, ਖਿਨ ਮੇ ਛੋੜ ਜਾਏ ਵਿਖਿਆ ਰਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਰ ਬਿਖ ਵਿਖਿਆ ਰਸ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਬਿਖ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਲਾਲਚ ਬਿਖ ਕਾਮ ਲੁਬਧ ਰਾਤਾ। ਖਿਨ ਮੇ ਛੋੜ ਜਾਏ ਵਿਖਿਆ ਰਸ, ਇਹ ਬਿਖ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਤਉ ਲਾਗੇ ਪਛਤਾਪ, ਸਵਾਏ ਪਛਤਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵੱਢੇ ਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਲਏ। ਤਉ ਲਾਗੇ ਪਛਤਾਪ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ। ਆ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਜਿਸ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਥੇ ਪਈ, ਆਪ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਇੱਕੋ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਿਸ, ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਤੇ ਕੋਤਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਧਨ ਕਾ ਤੁਮ ਗਰਭ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੂਗਾ ਨਾ ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨਾ। ਆ 2 ਮਰਲੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਲਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆਕਤ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ 4 ਮਰਲੇ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ। ਜਾਇਦਾਦ ਪਿੱਛੇ ਕਾਹਦੀ ਲੜਾਈ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਨ ਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਝਰੀਟ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਜਾਨ ਵਾਰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਰਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ ਦੂਜਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਜੇ ਗਲਤ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਭਰਾ ਇੱਦਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਪਤਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਈ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਰਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਾ ਹੋਣ, ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਰਗ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਕੁੰਠ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਿਸ ਧਨ ਕਾ ਤੁਮ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ,
ਸੋ ਧਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਪ। ਉਹ ਧਨ ਕਿਸ ਦਾ ਆਪ, ਆਪ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ। ਜਾਇਦਾਦ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਨ ਮੈਂ ਛੋੜ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਛੋੜ ਜਾਏ ਵਿਖਿਆ ਰਸ, ਵਿਖਿਆ ਰਸ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਰਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਗੇ ਪਛਤਾਵ, ਸਵਾਏ ਪਛਤਾਉਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲਾ ਲਓ। ਜਿਸ ਧਨ ਕਾ ਤੁਮ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਨ ਆਖਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਧਨ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮਾਇਆ, ਮਦ, ਮਤਸਰ। ਇਹ ਸੰਪੈ, ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਮਾਹੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਵਕਾਰ ਵੀ, ਵਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨ ਕੋ ਦੀਨਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਧਨ ਕਾ ਤੁਮ ਗਰਭ ਕਰ ਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਧਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਪ। ਇਹ ਧਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਸਭ ਵਕਾਰ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਛੋੜ ਜਾਏ ਵਿਖਿਆ ਰਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਖ ਤੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਗੇ ਪਛਤਾਵ। ਵਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਬਰ ਰੂਪੀ ਬਾਪ, ਅਕਾਲ ਰੂਪੀ ਉਸ ਬਾਪ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਏ ਪਛਤਾਉਣ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜੁੜ ਗਈ ਨਾ ਲੜੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਛਤਾਊ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਛਤਾਊ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਪ੍ਰਭ ਹੋਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਹੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਪ੍ਰਭ ਹੋਤੇ ਸੁਆਮੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਕਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਲਵਾਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨੂੰਹਾਂ, ਪੁੱਤ, ਪੋਤਰੇ, ਕੋਈ ਦਾਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨੱਪਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੱਪਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਫਰੂਟ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਵਰਗ ਬੈਕੁੰਠ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਜੱਫੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਸਿਆਪੇ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਪ੍ਰਭ ਹੋਤੇ ਸੁਆਮੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਬਰ ਰੂਪੀ ਬਾਪ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਕਾਰ ਰੂਪੀ ਬਾਪ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਹਰ ਤਿਨਕੇ ਜਾਪੂ ਜਾਪ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਤਿਨਕੇ ਜਾਪੂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਈਂ ਜਿਉਂਦੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਤ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤੁਮ ਕੋ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਤ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤੁਮ ਕੋ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਾਏ ਸੰਤਾਪ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸੰਤਾਪ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰ 'ਚ 3 ਨੇ, 4 ਨੇ, ਜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, 6 ਬੱਚੇ ਨੇ, 2-3 ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈ ਆਓ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੜਨ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਲੇਟ 6 ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਟੌਫੀਆਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਆਹ ਤੇਰਾ ਹੀ, ਆਹ ਤੇਰਾ ਹੀ, ਆਹ ਤੇਰਾ ਹੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ 6 ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ 10 ਲੈ ਆਓ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹੋ ਆਹ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਓ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬਹਿਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ, ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਕਲੇਟ ਹੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਟੌਫੀਆਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਧਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ,
ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਅਵੱਸ਼ ਵੰਡੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਭਿਆਸ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਸੀ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਆ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਆ, ਆਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੌਕਲੇਟ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਮਤਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡੂਗਾ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਰਹੇ। ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੱਸੂ। ਡੇਰੇਦਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਛੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਇੱਕ ਚੁਭੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਢਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੰਘਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਾਗੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਪਾਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਓ। ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਚਾਕਲੇਟ ਹੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਾਰੇ ਖਾਓ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਆ, 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, 4 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ, ਵੀ ਲੜਨਾ, ਨੁੱਕਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਖਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆ, ਸ਼ੂਜ਼ ਮੇਰੇ ਆ, ਪੈਂਟ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਮੁਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹਦੇ ਨੇ ਪਾਏ, ਐ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਉਹ ਪਲਦੇ ਇੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਇਹੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਮਨ ਨਰਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਕ, ਨਾ ਨਰਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵਾ। ਕਮਨ ਨਰਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦੂਰ ਰਾਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਂਡ ਨਾ ਕੱਢਦੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ। ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਣ ਕੇ ਜਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ, 300 ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਆਓ ਸਬਰ ਰੂਪੀ ਬਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਅਕਾਲ ਰੂਪੀ ਬਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਪ ਨਾਲ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਸੁੱਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਜਿਹਦੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਬਾਪ ਸਾਬਕਾ ਕਰੇ ਲੜਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਿਓ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਮਾਣ ਨਾ ਕਹੋ, ਹਾਂ ਪੂਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬਾਪ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਮਾਣਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਪੂਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬਾਪ ਮੇਰਾ, ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊ, ਚੱਲ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਤਾ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਕਹੂ, ਇੱਦਾਂ ਚੌਂ ਇੱਦਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਕਹੂ, ਹਾਂ ਪੂਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬਾਪ ਮੇਰਾ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਮਾਣ ਨਾ ਕਹੋ, ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਰੇ ਜੀ ਨਲਜ ਲਾਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਤਜ ਕਤ ਕਾਹੂ ਕੇ ਜਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚਾ ਹੋਈ, ਸੋ ਜਨ ਪਰ ਕਰ ਜਾਤ ਨ ਸੋਈ। ਜਿਹਦਾ ਠਾਕੁਰ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। 1200 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, 1200 ਅੰਕ 'ਤੇ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਤ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤੁਮ ਕੋ, ਜੋ ਸੁਣੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੁਣੋ ਤੋ ਜਾਏ ਸੰਤਾਪ। ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਕਲੇਸ਼, ਮਾਨਸਿਕ ਕਲੇਸ਼, ਸੰਤਾਪ ਮਾਨਸਿਕ ਕਲੇਸ਼, ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸਬਰ ਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਬਰ ਬਾਪ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬਾਪ ਮੇਰਾ, ਏਕੇ ਠਾਰ ਦੋਵਾਂ ਬਸੇਰਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਵਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬਰ ਰੂਪੀ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਬਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ